తెలంగాణలో ఉన్న అక్క చెల్లెలకి అందరికీ నమస్కారాలు, అన్నలకు అందరికీ నమస్కారాలు। నేను सोशल वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्षుడిని मोहम्मद चांद पाशानी। मैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी का सदर मोहम्मद चांद पाशा हूँ। मैं देखिए, हमारे वीडियो पे गौर करिए, మా వీడియో మీద గౌర్ చేయండి, దీన్ని ఫార్వర్డ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, हमारे इसको वीडियो को शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं जो हकीकत बोल रहा हूँ उस पर गौर करिए। నేను చెప్పేదాన్ని గమనించాలని కోరుకుంటున్నాను। సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా తప్పు మాట్లాడిండు, ప్రజలకు తిట్టాడండి। ఒక సీఎం ఉండి తిట్టగలుగుతాడా? ఏమన్నారంటే, జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు బరవతలు చేశాని కొడతా అని చెప్పిండు। ఇలా చెప్పగలుగుతాడా సీఎం ఉండి? తొక్కేస్తాను మీడియా మిత్రులకు అని చెప్పిండు। ఎవరు? సీఎం రేవంత్ రెడ్డి। ఇది చాలా తప్పు చెప్పిండు। सीएम रेवंत रेड्डी साहब क्या बोले तो हमारे मीडिया भाइयों को कुचल देते बोल के बोले, लंगा करके मारते बोल के बोले सीएम रेवंत रेड्डी साहब। ये गलत बात बोले। और ये क्या बात बोले तो कांग्रेस पार्टी है तो मुसलमान है, कांग्रेस पार्टी नहीं है तो मुसलमान नहीं है बोल के बोले। ये गलत इस्तेमाल करे सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम रेवंत रेड्डी की क्या बोल रहे बोले तो दिमाग है। मुसलमानों से तो सीएम बने हुए हैं, मुसलमानों से तो एमएलए एमपी बने हुए कांग्रेस पार्टी के लोग। हमारे मुसलमानों को गालियाँ दिए हैं, ये गलत दिए है। माफ़ी मांगना पूरे इंडिया में है, सो मुसलमानों से माफ़ी मांगना कांग्रेस पार्टी के एमएलए एमपी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी माफ़ी मांगना। ये अल्फाज कर सकते हैं। 5 साल में एक बार हो, हाथ जोड़ के पेट में मुंडी डाल के पैराम पढ़ के वोट हासिल कर देना। ये लोग लीडर हैं। ये हमारे सदके पे ये लोग लीडर बने हुए हैं, हमारे दुपल पे लीडर बने हुए हैं। आज हमारे मुसलमानों को गालियाँ दिए हैं। क्या बोले? मीडिया वालों को लंगा करके मारते बोल के बोले, मीडिया भाइयों को कुचल देना बोल के बोले ना। और हमारे कांग्रेस पार्टी रहे तो मुसलमान है, कांग्रेस पार्टी नहीं रहे तो मुसलमान नहीं है बोल के बोल रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी लीडरों को, एमएलए को, एमपीओं को, चीफ मिनिस्टर को क्या बोल रहा हूँ बोल तो हमारे सदके में चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, हमारे तुपल पे चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। हमारे मुसलमान नहीं रहे तो असल कांग्रेस पार्टी से नहीं है। जी हाँ, हम भीख दिए तो ये लोग एमएलए एमपी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। हमारे का भीख मांगने आते 5 साल में एक बार तलवे चाट के वोट हासिल करने वाला लीडर बोलते, उसको लीडर नहीं बोलते। क्यों बोलते? क्या हक से बोले हमारे को गालियाँ दिए नो? कैसा बोले नो? इसका सवाल का जवाब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जवाब देना पड़ता। पूरे इंडिया में है सो मुसलमानों से माफ़ी मांगना पड़ता। क्यों बोलते ना? गलत इस्तेमाल करे बाता, ऐसे अल्फाज नहीं करना। चीफ मिनिस्टर बोलते हैं इसको, चीफ मिनिस्टर लायक नहीं है। रेवंत रेड्डी आप रिजेंट कर दीजिए। ये गरीब आदमी आपसे ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, 1 साल आपके चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मेरे को दे दो, मैं तेलंगाना राष्ट्र पूरा చేంజ్ करके बताता हूँ। నేను చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఏమంటున్నానంటే, మీడియా వాళ్ళకు రేవంత్ రెడ్డి గారు తిట్టారు, మీడియా వాళ్ళకు బర్వాతలు చేసి కొడతా అని చెప్పిండు। ఏ అధికారం ఉంది మీడియా వాళ్ళకు బర్వాతలు చేసి కొడతా అని చెప్పిండు? మీడియా వాళ్ళకు తొక్కేయాలి, తొక్కేస్తామని చెప్పిండు। మీడియా మిత్రులకు తొక్కేస్తాడా చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి? మీరు తప్పు మాట్లాడారు। ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉందా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటే ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకపోతే ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు లేరు అని చెప్తున్నాడు। తప్పు చెప్పిండు చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు। మీరు ఆల్ ఇండియాలో ఉన్న ముస్లిమ్స్ వాళ్ళతోటి క్షమాపణ అడగాలి। మీరు చెప్పిన మాట వెనుకకి తీసుకోవాలి। ఎందుకంటే 5 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి చేతులు మొక్కి, కాళ్ళు మొక్కి, బతిమిలాడి, బిచ్చమడికి ఓటు సాగిస్తారు కదా, సిగ్గులు ఉండాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకు చెప్తున్నాను నేను। నన్ను ఏం చేస్తారు? నా ఇంటికి కూడా బీకలేరు। నేను ఒక सोशल वेलफेयर सोसाइटी నేను అధ్యక్షుడిని। मैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी का सदर हूँ। मेरे को पूछने का पूरा हक है। मैं वोट डाला हूँ, जनता तनख्वाह देती है।
जनता के साथ गुंडागिरी कर रहे कांग्रेस पार्टी वाले ये अच्छा नहीं है ఎందుకంటే నాకు చెప్పే అడిగే హక్కు పూర్తిగా ఉంది ఎందుకంటే నేను ఓటేసినాను నాకు పూర్తిగా ఉంది ఒక ఎమ్మెల్యే పని చేయకున్నా కానీ గల్లబట్టే హక్కు ప్రజలకు ఉంది ఒక ఎంపీ పని చేయకపోతే గల్లబట్టే అడిగే హక్కు ప్రజలకు ఉంది చీఫ్ మినిస్టర్ ఉట్టిగానే అయిందా మా దయాభిక్షతోటే చీఫ్ మినిస్టర్ అయినరు మా ప్రజల దయాభిక్షతోటే ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు మా ప్రజల దయాభిక్షతోటే వీళ్ళు ఎంపీలు అయ్యారు మనం ప్రజలు బిచ్చమేస్తేనే కదా బిచ్చం అడిగి ఓటు సాగించినోడు అసలు లీడరా లీడర్ ఎట్లా ఉండాలి ప్రజలు మన దగ్గరికి రావాలి మంచి లీడర్ అని గొప్ప పేరు రావాలి ప్రజల దగ్గరికి కాళ్ళు మొక్కుంటా పోతా లీడర్ అంటే लीडर तनम अदला कादू लीडर तनम इंका नेर्चुकोवाले मीरू लीडर बोले तो आवाम जनता खुद पब्लिक के पास आना हमारे फलाने लीडर अच्छे हैं बोल के पब्लिक इज्जत करना पब्लिक चाहना पब्लिक गुंडागिर्दी करते कांग्रेस पार्टी वाले कांग्रेस पार्टी को वोट डाले तो अच्छा है नहीं तो बुरा बोल के बोलते కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే మంచి వాళ్ళట లేకపోతే అన్ని స్కీమ్లు కట్ చేస్తా అని చెప్పిండు ఇది తప్పు కదా నేను ఏమంటున్నానంటే సూటిగా చెప్తున్నాను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు మీకు చేత కాకపోతే ఒక్క సంవత్సరం సీఎం పది నాకు అప్పచెప్పండి నేను ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మార్చేస్తాను तुम्हारे का अगर हाथ नहीं होता हुकूमत चलाने के वास्ते रेवंत रेड्डी साहब 1 साल सीएम की पोस्ट मेरे को दे दो मैं तेलंगाना स्टेट चेंज करके बताता हूँ आप क्यों बोले ये गलत अल्फाज करें ना सीएम रेवंत रेड्डी साहब मीडिया भाइयों को लंगा करके मारते बोल के कैसा बोले तुम होते कौन तुम्हारा क्या हक है बोलो मीडिया भाइयों को कुचल देते बोल के बोले हमारे मीडिया भाइयों को कुचलते है दम है तुम्हारे पास अरे हमारे पास भीख मांग के वोट हासिल करे सुनो है तुम మా మీడియా మిత్రులకు బర్బాదల చేసి కొడతా అని చెప్పిండు ఎవరు రేవంత్ రెడ్డి తప్పు చెప్పిండు మా మీడియా మిత్రులకు బర్బాదల చేసి కొడతా అని చెప్పిండు మా మీడియా మిత్రులకు తొక్కేస్తామని చెప్పిండు కేసులు పెడతా అని చెప్తుండు ఇంత ధైర్యం ఉందా రేవంత్ రెడ్డి మా దయాభిక్షతోటి కదా మీరు సీఎం అయ్యారు దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వండి మరి రౌడీజం చేసి ఓట్లు సాగిస్తారా మీరు మీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే మంచిది మా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయకపోతే వాళ్ళ మీద అక్రమ కేసులు పెడతారా మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే మంచోళ్ళట కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయకపోతే అక్రమ కేసులు పెడతా అని చెప్తారా మీరు రౌడీలా మీరు రౌడీజం చేస్తున్నారా ఈ తెలంగాణలో రౌడీజం నడవది ఇది మా కష్టపడి కొట్లాడి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం మేము ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టినాం మేము ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టినోనికి బెదిరిస్తున్నారా బెదిరియద్దు మేము భయపడేవాళ్ళము కాదు ఎదిరించే పోరాటం చేసే విప్లవ సంకలం మేము మా దగ్గర దమ్ము సత్తా ఉంది మీ అసంటోళ్ళకు సమాధానం బుద్ధి చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి అది ప్రజలు చెప్తారు మా ఓటు విలువతోటి మీకు ఓట్లతోటి మేము మీకు సర్వనాశనం చేస్తాము ఎవరికి ఓటు వేయాలి ఎవరికి ఓటు వేయలేదు వేయద్దు అది ప్రజలు నిలుచుకోవాలి మీరు రౌడీజం చేసి ఓట్లు వేపించుకుంటారా ఇది తప్పు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకే చెప్తున్నాం మేము మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు చేసిన తప్పులు ఆల్ ఇండియాలో ఉన్న ముస్లిమ్స్ వాళ్ళతోటి మీరు క్షమాపణ అడగాలి ఎవరైతే హక్కుల గురించి ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళ మీద అక్రమ కేసులు పెడతారా ఎవరిపై మీరు పెట్టేందుకు ఎక్కడ పుట్టారు మీరు ఎక్కడ పెరిగారు మీరు ఎక్కడ జీవిస్తున్నారు మీరు ఎవరి మీద రౌడీజం చేస్తున్నారు ప్రజల దయాభిక్షతోటి మీరు ఓట్లు సాగించి పదవి సాగించి ప్రజల మీద రౌడీజం చేస్తారా మీరు మాకు అసెంబ్లీలో రౌడీలు అవసరం లేదు మంచి నాయకుడు కావాలి మాకు ప్రజలకు సేవ చేసేటోడు కావాలి ప్రజా నాయకుడు అనే పేరు సంపాదించేటోడు కావాలి రౌడీజం చేసేటోడు కాదు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈసారి ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు తొక్కి పారేస్తున్నారు నలిపేస్తున్నారు పేరు లేకుంటే మశానంగా పంపిస్తున్నారు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకని ఒక సోషల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ చాంద్ పాషా డెఫినెట్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం మీతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మా ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ కాళ్ళు మొక్కారు కదా మా ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు కడుపులో తలకాయ వేసి బతిలాడారు కదా ఓట్లు ఏమని మా ముస్లిమ్స్ వాళ్ళతో దయాభిక్షతోటి మీరు ఓట్లు సాగించుకున్నారు
సిగ్గు శరాలు ఉండాలి అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకు. మా ముస్లిమ్స్ వాళ్ళకు తిడతారా మీరు? ఎవరు మీరు తిట్టేటోళ్ళు? ఎవరు? మా దయాభిక్షతోటి మీరు బతుకుతున్నారు, మా దయాభిక్షతోటి మీరు ఓట్లు సాగించుకున్నారు. మరి మా దయాభిక్షతోటి మీరు పదవి సంపాదించి మా ముస్లిమ్స్ వాళ్ళకు మీరు రారా అని తిడతారా? రారా వీరం తిట్టడం మీరు ఎవరు? దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వండి. అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మాట ఇస్తారు, మాట తప్పుతారు. పనికి రానోళ్ళు సన్నాసులు. మా జర్నలిస్టు మిత్రులు కూడా చాలామంది అమ్ముడు వేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకు. చూడండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మా మీడియా మిత్రులకు బర్బాదాలు చేసి కొడతా అని చెప్పిండు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు. మళ్ళా రేవంత్ రెడ్డి కాళ్ళు మొక్కుతున్నారు మీడియా మిత్రులు. సిగ్గుండాలి మీడియా మిత్రులకు బర్బాదాలు చేసి కొడతా అని చెప్పిండు కదా రేవంత్ రెడ్డి. మీడియా మిత్రులు కూడా సిగ్గులు ఉండాలి. ఎవరైతే అవినీతి పని చేస్తున్నారో వాళ్ళకే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీడియా మిత్రులు. సిగ్గు శరాలు ఉండాలి. మీడియా అంటే ప్రజల పక్షాన ఉండాలి, ప్రజలకు సపోర్ట్ చేయాలి. పైసల గురించి ఎమ్మెల్యే కాళ్ళు గడిగి తాగుతున్నారు. ఎమ్మెల్యే కాళ్ళు గడిగి తాగుతున్నారు మీడియా వాళ్ళు. ఎంపీ మినిస్టర్ కాళ్ళు గడిగి నీళ్ళు తాగుతున్నారు. సిగ్గు శరాలు ఉండాలి. నేను మీడియా మిత్రులు కూడా చెప్తున్నాను, నేను అందరికీ చెప్తలేను. ఎవడైతే బానుసులు అయిపోయారో ఎమ్మెల్యేలకు, ఎంపీలకు, చీఫ్ మినిస్టర్కు, ఆ మీడియా మిత్రులకి చెప్తున్నాను నేను. దీన్ని అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకంటే మా అందరికీ మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మనకు అన్యాయం చేశారు, ప్రజల మీద రౌడీగా చేస్తున్నారు. ఆలోచించుకొని మీరు ప్రజల పక్షాన ఉండాలని కూడా నేను మీడియా మిత్రులకు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నేను.